અને સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી ને શરૂઆત કરવી છે એક વિવાદિત નિવેદનથી। મૌલાના રશીદીએ સોમનાથ મંદિર પર કરેલા વિવાદિત ટિપ્પણીનો વિવાદ હજી પૂરો નથી થયો, ત્યાં વધુ એક વિવાદ ઊભો કર્યો છે। ઇસ્લામ ધર્મ પર જમિયતે ઉલેમા હિન્દના અધ્યક્ષ મૌલાના મહેમૂદ મદનીએ નિવેદન આપીને તેમણે કહ્યું છે કે ઇસ્લામ ધર્મ ભારતમાં સૌથી જૂનો ધર્મ છે। વધુમાં શું કહ્યું આપ જાતે સાંભળી લો। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। એટલે કે યુગો યુગોથી જે ધરતી ઉપર સનાતન ધર્મ હંમેશાથી વિસ્તરતો આવ્યો છે, જ્યાં આગળ સિંધુ સંસ્કૃતિ, એની પહેલા આર્ય સંસ્કૃતિ, એની પહેલા દ્રવિડ સંસ્કૃતિ ફૂલી ફાલી હતી, એ જ ધરતી વિશે જ્યારે આ વાત કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે હવે આ વિવાદ ક્યાં જઈને અટકશે એ પણ મોટો સવાલ છે। વધુ માહિતી લઈએ અજય યાદવ પાસેથી। અજય, देखिए, निश्चित तौर पे जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ये 34वां अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया है। आज पहला दिन था और पहले दिन के सत्र में ढेर सारे कार्यक्रम लिए गए, जिसमें न सिर्फ कॉमन सिविल कोड बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर भी तमाम सारी बातें कही गई और ये कहा गया कि भारत विविधता का देश है। अगर यहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू करने की कोशिश की जाएगी तो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दूसरे जाति और क्षेत्रीय लोगों को भी खासी दिक्कतें होगी और देश की संप्रभुता के खिलाफ है। इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी लेकर सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि 3 तलाक या दूसरे हिजाब या दूसरे तमाम सारे बातों को लेकर के कहीं न कहीं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी सब के बीच जो महमूद मदनी है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट इस्लाम को लेकर के आया है वो निश्चित तौर पे थोड़ा विवादास्पद है, जिसमें ये कहा गया कि इस्लाम के लिए भारत कोई नया नहीं है, बल्कि जितना सनातन धर्म पुराना है उससे भी ज़्यादा पुराना धर्म जो है इस्लाम है। और यहाँ तक कि इस्लाम के जो पहले पैगंबर हैं उनकी धरती ये है। जितना यहाँ तक कि ये टिप्पणी की गई कि जितना ये भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, मोहन भागवत का है, उससे ज़्यादा पुराना मुसलमानों के लिए है। इसलिए मुसलमानों के लिए मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट निश्चित तौर पे यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में होगी, जैसा कि अक्सर जमीयत उलेमा हिंद की कॉन्फ्रेंस में होता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई खास लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस्लामोफोबिया है और उससे लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें जो सबसे विवादास्पद बयान यही आया है कि भारत जो है मुसलमानों की धरती है और इस्लाम यहाँ का सबसे पुराना धर्म है। जी, એટલે હવે જોવાનું એ છે કે આ વિવાદ ક્યાં જઈને અટકે છે, કારણ કે સનાતન સંસ્કૃતિ, આર્ય સંસ્કૃતિ, દ્રવિડ સંસ્કૃતિ, સિંધુ સંસ્કૃતિ આ બધી જ ભારતની ધરતી પર, હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર ફૂલી ફાલી છે ને। એક વસ્તુ એ પણ છે કે ઇતિહાસકારોના મતે સૌથી પહેલી મસ્જિદ વિશ્વની અંદર ભારતમાં કેરળમાં પણ બની હતી, એટલા માટે જ વિવિધતાનો આ દેશ કહેવાય છે, વિવિધતામાં એકતાનો આ દેશ। ત્યારે હવે વધુ એક નિવેદન જે સામે આવ્યું હતું એ નિવેદનને લઈ અને ફરી એકવાર વિવાદ ચાલી જ રહ્યો છે અને એ છે મૌલાના રશીદીનો સોમનાથ મંદિર બાબતે કરાયેલો બફાટ, એમના દ્વારા કરાયેલી નિમ્ન કક્ષાની ટિપ્પણી અને જેનો સર્વત્ર વિરોધ થઈ રહ્યો છે, આખા દેશમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે। ત્યારે ગુજરાતમાંથી પણ વિરોધના પડઘા ઉઠી રહ્યા છે। લંકેશ બાપુએ પણ આ નિવેદનને વખોડી કાઢ્યું છે।
જે ધર્મને ઓરિજિનલ રીતે નથી જાણતા અને સામાન્ય પ્રતિષ્ઠા માટે આવા લોકો નિવેદન આપે છે, પણ સનાતન ધર્મ હૃદયથી એક દુઃખ લાગે કે સનાતન આપણે એક નથી, બરાબર. એના જ કારણે લોકોને બોલવાની હિંમત થાય. આજે બીજી કન્ટ્રીઓની અંદર તમે ધારો કે બ્લાસ્ફેમી તમે જાણ્યું હશે, કદાચ કોઈ બી ધર્મના વિરુદ્ધ તમે એક બી શબ્દ બોલો ને તમને કાયદેસર મારી નાખવામાં આવે. બ્લાસ્ફેમી બરાબર, મારી નાખવામાં. અને આપણા ઉપર કોઈ ગમે તેમ બોલી જાય, ગમે તેમ કરી જાય, છતાં આપણે સહન કરવાનું. શું કામ ભાઈ? આપણે એક નથી. તો સનાતન ધર્મ, દરેક ધર્મ એની જગ્યાએ સાચા છે, શ્રેષ્ઠ છે, પણ આપણી અંદર કોઈ ઇન્ટરફિયર થાય અને દુઃખ લાગે કે આપણા જ આપણો વિરોધ કરે. એટલે સવાલ એ છે કે શા માટે કોઈ ધર્મને ઊંચો કે નીચો બતાવવાની વાત થાય જ્યારે વિવિધતામાં એકતાનો આ દેશ છે અને તમામ ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ બધાને એક સરખા અહીંયા માનવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો જે ભાઈચારો છે એને ડોળવાના પ્રયત્નો કરે છે. એટલે આવા જે તત્વો છે એની જાળ જંજાળમાં ન ફસાય લોકો, એ જ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. કારણ કે હિન્દુ બનેગા ના મુસલમાન બનેગા, ઇન્સાન કી औलाद है ઇન્સાન બનેગા. અને સૌથી ઉપર તો રાષ્ટ્ર ધર્મ છે દરેક માટે. પણ ખેર, આગળ વાત અન્ય સમાચારોની પણ કરવી છે અને એ છે જંત્રીની જંજાળ. છેલ્લા કેટલાય દિવસથી 4 ફેબ્રુઆરી જ્યારથી આ જંત્રી લાગુ કરવાની વાત હતી, જંત્રીના ભાવ ડબલ કરવાની વાત હતી, ત્યારથી જ રાજ્યની અંદર વિરોધનો વંટોળ ઉપડ્યો હતો. બિલ્ડર્સ એસોસિએશન રસ્તા પર ઉતર્યા, દરેક શહેરની અંદર કલેક્ટરોને આવેદનપત્ર આપ્યા, મુખ્ય સચિવ સાથે બેઠક થઈ, સચિવાલયની અંદર અધિકારીઓ સાથે બેઠક થઈ, ત્યાં સુધી કે મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક થઈ. અને ત્યારબાદ હવે સરકાર દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે 3 મહિના સુધી આ જંત્રીનો ડબલ ભાવ છે, નવી જંત્રીનો ભાવ લાગુ નહીં થાય. એની જાહેરાત ખુદ રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કરી. નમસ્કાર મિત્રો, આજે આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે ખૂબ જ સકારાત્મક નિર્ણય જંત્રી બાબતના વિષયમાં લીધો છે. કેટલાય બિલ્ડરો અને રિયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલા લોકોએ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ સાથે ખૂબ સકારાત્મક માહોલમાં મિટિંગ કરી હતી. અને આ બધા વચ્ચે બરોડા ડેરીમાં ભ્રષ્ટાચારને લઈને સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદાર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે. સીધા જઈએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં. આના રિલેશન આની જોડે શું છે એવી રીતે બરોડા ડેરીના કયા કામની અંદર ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, બરાબર, અને એ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એવું કઈ રીતે દેખાય છે, આ તપાસનો વિષય છે. પણ જે મારી પાસે છે હું આપને આપું છું કે જે મારી પાસે છે, અને આ એમની તપાસ પણ આવનારા દિવસોની અંદર એ હું આ માગવાનો છું. એટલે આજે કદાચ મારી કોપી જિલ્લા રજિસ્ટ્રારને, કલેક્ટરને પહોંચી ગઈ છે. એટલે મને થોડીક છે ને સ્પેસ આપજો બોલવા માટે. કરીએ સ્ટાર્ટ? બધા આવી ગયા? બધા આમતા બોલશો તો જ કરીશ. પેલા કહેતા કેલાથી ચાલુ કરી દઉં. બરોડા ડેરીના નિયામક મંડળ અને એના એમડી સામે છેલ્લા ઘણા સમયથી મારી એક ઝુંબેશ છે. બરોડા ડેરીના નિયામક મંડળ જે પણ નિર્ણય કરતો હોય છે એ નિર્ણય સંસ્થાના હિતમાં નથી કરતો, સભાસદોના હિતમાં નથી કરતો. અને જે પણ અમુક વિગતો મારી પાસે છે એમાં એવું ચોક્કસ ફલિત થાય છે કે નિયામક મંડળ અને તેનામાં બેઠેલા એમડી સહિતના સત્તાધીશો એમાં પોતાનો મેલાફાઇડ ઇન્ટેન્સ કંઈક ને કંઈક રાખીને જ નિર્ણય કરતા હોય છે અને સંસ્થાને તેમજ સભાસદોને બહુ મોટું નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે. મારી પાસે જે વિગત છે એ પ્રમાણે હું પહેલાં તમને સ્ટાર્ટ કરીશ કે બરોડા ડેરી એ એક સુગમ પ્લાન્ટ ખાતે આવેલ કોલ્ડ રૂમના વાર્ષિક મેન્ટેનન્સ આપતી વખતે રૂપિયા
10 લાખનો ભ્રષ્ટાચાર કરેલો છે એવું ફલિત થાય છે. એનો મારી પાસે નાનો મોટો એવિડન્સ પણ છે. તપાસનો વિષય છે કે આ એવિડન્સમાં તથ્ય કેટલું છે, પણ જેની સાઇન છે એ સાઇન કરનાર વ્યક્તિ પણ એ વિટનેસ બનવા તૈયાર છે. એમાં એવું છે કે બરોડા ડેરીનો જે સુગમ પ્લાન્ટ ખાતે કોલ્ડ રૂમના વાર્ષિક મેન્ટેનન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ આપતી વખતે જે ટેન્ડર આવ્યું હતું એમાં સૌથી ઊંચું ટેન્ડર હતું 31 લાખનું અને ત્યારબાદ લોએસ્ટ ટેન્ડર હતું 24 લાખનું. પણ આ લોકોએ એને 29 લાખનું ટેન્ડર કરાવડાવ્યું. આ જે રીતે હું જાણું છું ત્યાં સુધી ને જે રીતે મને વિગત જાણવા મળી છે એ રીતે કે આ લોકો પહેલાં બીડ આવતા હોય છે, બીડને ખોલે છે, ખોલ્યા બાદ તેના ભાવ જુએ છે અને લાગે છે કે ભાઈ હજુ પણ પાર્ટી જો બેસીને કંઈક નવું સેટિંગ થાય એવું છે તો એ પાર્ટીને ત્યાં બોલાવવામાં આવે છે અને એ પાર્ટી પાસે ફરી એક વખત ભાવ ભરાવવામાં આવે છે. હવે જે મારી પાસે એવિડન્સ છે એવો છે કે જે આ મેન્ટેનન્સનું ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે એ ટેન્ડર જે 24,45,950 પ્લસ GST 18%, એમાં જે ટેન્ડરની અંદર ઓપન બિફોર યુઝનો જે સિક્કો માર્યો છે એ સિક્કા સહિતની કોપી મારી પાસે છે. હવે આ જ ટેન્ડર આપ્યું છે જે 24,45,950નું હતું એ ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે 29 લાખમાં. એટલે 5 લાખનો સીધો જ તફાવત ત્યાં આગળ થાય છે. હવે આ જે છે એ બરોડા ડેરીના સત્તાધીશો જે આ પ્રોસિજરના જે કહેવાતા લોકો છે એમની જ સાઇન છે. મારે જાણવું છે તપાસમાં કે હકીકત શું છે. એની અંદર આ જે સાઇન છે એ જે તે જવાબદાર વ્યક્તિઓની જ છે. અને આ જે કોપી હું તમને જે બતાવી રહ્યો છું એ ક્યાંક શેની કોપી છે ખબર કે જે 24 લાખનો જે ભાવ આવ્યો હતો એ 24 લાખનો ભાવ 29 લાખ સમથિંગ થયો અને ટેન્ડર આપ્યું છે 29 લાખવાળા. પણ આ 24 લાખવાળો જે સૌથી લોએસ્ટ હતો અને એને એ જ ટેન્ડર જેને આપવામાં આવ્યું છે એનો એ જ ભાવ, એનો જે એજન્સીનો જે ભાવ છે 24 લાખનો એ જ એજન્સીને 29 લાખમાં કામ આપવામાં આવ્યું છે. અને ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય કે ના કહેવાય એ તપાસનો વિષય છે. મને લાગે છે કે અને 100% એ મોટો ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય. રકમ લાખોમાં હોય કે કરોડોમાં હોય, આવા તો અનેક કિસ્સાઓ આપણી પાસે આવતા રહેશે. પણ તમે જોઈ શકો છો કે આ કિસ્સો એ નાનો નથી. એની તપાસ પણ મેં અત્યારે ફરી એક વખત બીજી વાર માગી છે કે ભાઈ આ તપાસ પણ ખૂબ જરૂરી છે. એવી જ રીતે ચીઝ કેટલની અંદર ચીઝ કેટલનું ટેન્ડર આ લોકોએ બહાર પાડ્યું હતું. અને આ પાછું બીજું તમને કહું 10 લાખનું કઈ રીતે એમ કે 2 વખત રિન્યૂ કર્યું. આનું આ ટેન્ડર 2021માં 2022માં એમ 2 વખત રિન્યૂ કર્યું. એ રીતે 10 લાખનું છે. એવી જ રીતે ચીઝ કેટલનું ટેન્ડર છે. और चीज केटलના ટેન્ડરમાં એ લોકોએ જે કામ કર્યું છે એ એક જર્મનીની જે કંપની છે એની પાસે પણ કોટેશન મંગાવ્યું. 130 લીટર કેપેસિટીનું યુનિવર્સલ મિક્સર કુમ કુકર એટલે ચીઝ કેટલનું મશીન, એમાં પણ 37 લાખથી વધારે મોટો 37,27,600નો ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે એવી વિગત મારી પાસે આવી છે. હું આ તમને કહું છું. એમાં બીજું એટલું પણ છે કે એક જનપ્રતિનિધિ તરીકે મારી પાસે આવનારા આજે બરોડા ડેરીના સત્તાધીશો દ્વારા કરેલા ગેરરીતિઓની રજૂઆત પણ કમ્પ્લેન એ મારી પાસે છે. એમાં પણ એવું છે કે ભાઈ એ JKSPM એ આપણા વિદ્યાનગરની એક લોકલ કંપની છે. જર્મનીનું 1,31,00,000 સમથિંગનું GST સાથે ટેન્ડર. કેતન ઇનામદાર અત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે હું પુરાવા સાથે બધી જ પોલ ખોલવાનો છું ભ્રષ્ટાચારની, અને ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયાની અંદર કઈ રીતનો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એના પુરાવા રજૂ કરી રહ્યા છે અને તપાસની માંગ પણ કરી રહ્યા છે. આગળ અન્ય સમાચારોની વાત કરીએ. ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, આ નામ આવે એટલે સૌથી પહેલાં તો પેપર ફૂટવાની ઘટનાઓ યાદ આવે, પણ આ વખતે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે એક
નિર્ણય કર્યો છે, જેમાં ઉમેદવારી પત્રકની રાહ જોતા ઉમેદવારો માટે એ સારા સમાચાર છે કે જાતિ પ્રમાણપત્રની ચકાસણીના કારણે હવે નોકરીમાં તેમણે રાહ નહીં જોવી પડે. જાતિના પ્રમાણપત્ર તપાસતા પહેલા જ ઉમેદવારી પત્રની ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 3,901 ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્ર સોંપી દીધા છે. મંડળ દ્વારા પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને ખાતા પસંદગી અને ફાળવણીનો કાર્યક્રમ તારીખ 27 જાન્યુઆરીથી લઈ આજ રોજ સુધી ચાલુ રાખવામાં આવ્યો છે. આજે ફાળવણીનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયેલો છે. કુલ 3,901 ઉમેદવારોને સરકારની વિવિધ ખાતાઓમાં ફાળવણી થઈ ગયેલ છે. કલેક્ટર કચેરીઓ માટે 540 ઉમેદવારો ફાળવવામાં આવ્યા છે. સચિવાલય સંવર્ગના ઓફિસ આસિસ્ટન્ટમાં 238 ઉમેદવારોને ફાળવવામાં આવ્યા છે અને બાકીના વિવિધ કચેરીઓમાં ઉમેદવારોને ફાળવણી થઈ ગયેલ છે. એક તરફ જે બરોડા ડેરીમાં હમણાં ભ્રષ્ટાચારની વાત થતી હતી અને જ્યાંથી સહકારી સંઘની શરૂઆત થઈ અથવા તો કહો કે જ્યાંથી ભારતમાં શ્વેત ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ એ આણંદ જિલ્લા દૂધ સહકારી મંડળ અત્યારે કબજે કરવા માટે દૂધિયું રાજકારણ ખેલાઈ રહ્યું છે. શું રાજકારણ ખેલાઈ રહ્યું છે જાણીએ હિરેન રાવલ પાસેથી. હિરેન, 14 ફેબ્રુઆરીએ ખેડા અને આણંદ જિલ્લા સહકારી સંઘ જે છે કે જે દૂધ ઉત્પાદક સંઘ એની ચૂંટણી યોજાવાની છે અને આ ચૂંટણી પહેલાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એના તમામ ડિરેક્ટરો એટલે કે 15 ડિરેક્ટરો ભાજપના હોય એ પ્રકારની રણનીતિ અપનાવી છે અને એના જ ભાગરૂપે એ ઓપરેશનના ભાગરૂપે ક્રમશઃ એક બાદ એક કોંગ્રેસ સમર્થિત ડિરેક્ટરો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. અગાઉ કાંતિ સોઢા પરમાર પૂર્વ ધારાસભ્ય છે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જોડાયા હતા. આજે CR પાટીલની હાજરીમાં વધુ 4 ડિરેક્ટરો કેસરિયા ધારણ કર્યા છે, જેમાં જુવાનસિંહ ચૌહાણ છે, 2 મહિલા સભ્યો છે અને એક ગેલાભાઈ ઝાલા એમ 4 સભ્યો છે. 4 ડિરેક્ટરો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર જોડાયા છે. 15 પૈકી 13 સભ્યો અત્યારે હાલ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે હોવાનો દાવો ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. ભાજપનું કહેવું છે કે આ રાજ્યની અંદર 300 જેટલી સંસ્થાઓ સહકારી સંસ્થાઓમાં ભાજપનો સીધો હાથ છે અથવા તો ભાજપના સમર્થકો તેમાં જગ્યાઓ પર છે. એ જ પ્રકારે આ ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દબદબો 14 તારીખે ચૂંટણીમાં રહે એના ભાગરૂપે આ એક ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. શક્ય હશે અને બીજા 2 સભ્યો બાકી છે, જો એમની ઈચ્છા હશે તો એ પણ ભાજપમાં આવી શકે છે. બિલકુલ, એટલે કે આખું દૂધ સહકારી મંડળ જો આ હિરેન કહે છે એ પ્રમાણે થાય તો કેસરિયા રંગે રંગાઈ જશે અને સ્વાભાવિક છે એની અસર આવનારી ચૂંટણીની અંદર પણ જોવા મળે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી આમ પણ હંમેશા ચૂંટણી મોડમાં રહેતી હોય છે. 2022 જીત્યા પછી તરત જ 2024ની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી હતી, પણ કોંગ્રેસ કે જેનો રકાસ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થયો, માત્ર 17 સીટો જીતી શકી હતી, એ કોંગ્રેસ હવે પોતાનું અસ્તિત્વ ફરી ઊભું કરવા પ્રયત્ન કરી રહી છે એવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે. કારણ કે એક તરફ ભારત જોડો યાત્રા જે ગુજરાતને બાયપાસ કરીને નીકળી ગઈ, કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર પહોંચી, તો હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ટક્કર આપવાની તૈયારી સાથે પ્રદેશ પ્રમુખ કમર કસી ચૂક્યા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે કોંગ્રેસના. કારણ કે હાથ સે હાથ જોડો યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી છે અને વરસી રહ્યા છે જગદીશ ઠાકોર ભારતીય જનતા પાર્ટી પર, ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન પર. પણ જોવાનું એ છે કે લોકોના દિલ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે કોંગ્રેસ પાર્ટી. સમગ્ર દેશમાં રાહુલજીએ નફરત છોડો ભારત જોડોની યાત્રા કાઢી. 4,000 કરતાં વધારે કિલોમીટર પગે ચાલ્યા. આખા કોંગ્રેસનું નેતૃત્વએ પદયાત્રા કરી. સાથે સાથે જે રાજ્યોમાં પદયાત્રા નથી આવતી ત્યાં સમગ્ર દેશમાં હાથ સે હાથ જોડો નફરત છોડોનો નારો લઈ અને ગુજરાતમાં હાથ સે હાથ જોડો યાત્રાની શરૂઆત કરી. વાત કરવી છે આગળ રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની, કે જેઓ વ્યસન મુક્તિ માટે હંમેશા વાત કરતા હોય છે. સુરતનો એક કિસ્સો આપને યાદ હશે, ચૂંટણીની પહેલાં કે જ્યારે તેઓ એક ફ્લેટની અંદર બેઠા હતા અને ત્યાં જે મહિલાઓ હતી એમને કહ્યું હતું કે જો કોઈ અહીંયા થૂકે પાન ખાઈને તો હાથમાં દંડો લેજો. કંઈક આવું જ ફરી એકવાર તેઓ બોલ્યા. ક્યાં શું સાંભળીએ. એ ગુજરાત પોલીસમાં કામ કરે છે, એ અમારા માટે ગર્વની વાત છે. પરંતુ એની તમામ ખરાબ આદતો છોડાવી એ તમારી જવાબદારી છે. જો કોઈ બી નાની મોટી ખરાબ આદત હોય તો એ છોડાવવાનો સંકલ્પ લેવો જોઈએ અને બધાએ ભેગા થઈને જ્યાં ભેગા થતા હોય ત્યાં ધોકા લઈને બધાએ પહોંચી જવું જોઈએ. છોડાવશો તમે લોકો? છોડાવશો કે નહીં? હમણાં કોઈ નથી સાંભળતું, મને કહો, તમે ચિંતા ના કરો. છોડાવશો કે નહીં? તો બધાએ સંકલ્પ લેવાનો છે અને સંકલ્પ લઈને બધા જ પરિવારો એક સાથે સુખી થાય તેવી શુભકામનાઓ.
એટલે એસઆરપી જવાનોના વ્યસન છોડાવવા માટે એમના પરિવારજનોને સંકલ્પ લેવા માટે કામરેજ આવાસ યોજનાના લોકાર્પણ વખતે તેઓ આ વાત કહી રહ્યા હતા. આગળ વાત કરીએ, શિક્ષકો ફરી એકવાર આકરા પાણીએ આવ્યા છે, કારણ કે શિક્ષકોને સ્વૈચ્છિક ફાળો આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. પગાર કપાતની મંજૂરીથી શૈક્ષિક સંઘ અત્યારે રોષે ભરાયું છે. સ્વૈચ્છિક ફાળા પેટે પગાર કપાતના નિર્ણયથી રોષે ભરાયા. 500 અને 1000 રૂપિયા સ્વૈચ્છિક ફાળાની મંજૂરી, પણ તેઓ સ્વેચ્છાએ આ નિર્ણયને નથી સ્વીકારી રહ્યા. તો કેવી રીતે સ્વૈચ્છિક ફાળો, એ પણ શિક્ષકો સવાલ પૂછી રહ્યા છે, અને આને લઈને જ અત્યારે શિક્ષકો રણે ચડવાના મૂડમાં છે. ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંગઠનની વિનંતીના કારણે સરકારનો એક પરિપત્ર શિક્ષકોના પગારમાંથી સીધો ફાળો કાપવાનો થયો છે. એના સંદર્ભે ગામે ગામ, ઊંડાણના ગામો સુધી શિક્ષકોમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. શિક્ષકોમાં એક પ્રકારનો જોવા જઈએ તો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. એટલે સ્વાભાવિક શિક્ષકોનું ધ્યાન આ પરત્વે વધારે ખેંચાયું છે. એટલે શિક્ષકોમાં જે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે એ આ થયેલા પરિપત્રના કારણે છે, એમાં કોઈ બેમત નથી. અત્યારે રાજ્યમાં એક બીજી ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે, અને ખાસ કરીને વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓની અંદર, અને એ છે નવી શિક્ષણ નીતિની. અને સૌથી પહેલી યુનિવર્સિટી બનવા જઈ રહી છે ગુજરાત યુનિવર્સિટી, જે આ નવી શિક્ષણ નીતિ આગામી સત્રથી જ લાગુ કરવા જઈ રહી છે. અને આગામી સત્રથી જ્યારે આ નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ થવા જઈ રહી છે, તો કેવા ફેરફાર થશે, કઈ રીતે લાગુ કરવામાં આવશે, એ જોઈએ. ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ માનની શ્રી પંડ્યા સાહેબને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. જ્યારે સમગ્ર દેશમાં નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ પડવા જઈ રહી છે, ત્યારે જૂની શિક્ષણ નીતિમાં ધરખમ ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે. જેમ કે ગ્રેજ્યુએશન 3 વર્ષને બદલે 4 વર્ષનું થવા જઈ રહ્યું છે. સાથોસાથ આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી કોમર્સ કે સાયન્સનો વિષય પણ પસંદ કરી શકશે. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં દરેક યુનિવર્સિટી દ્વારા અધ્યાપકો સાથે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવે, ત્યાર પછી આ નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ પાડવામાં આવે તેવી અમારી માગણી છે. એક તરફ જ્યાં નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ પાડવાની વાત છે, ત્યાં ચર્ચા વિચારણાની પણ માંગણી કરવામાં આવી રહી છે. એ જ રીતે પ્રાથમિક શાળાના જે બાળકો, એમના વાલીઓ પણ આ જ માંગણી કરી રહ્યા છે. જોઈએ કેવી રીતે અમલીકરણ આગળના સમયની અંદર થાય છે. પણ બીજો એક મુદ્દો જે હંમેશા ગરમાતો રહે છે ને, એ છે દારૂબંધીનો. દારૂબંધી હોવા છતાં પણ રાજ્યમાં યેન કેન પ્રકારે દારૂ ઘુસાડવા માટે આ નશાખોરો, નશાના સોદાગરો પ્રયત્નો કરતા હોય છે. અને આવો જ એક કિમિયો નિષ્ફળ કરવામાં આવ્યો છે સુરતમાં, કે જ્યાં શાકભાજીની આડમાં દારૂ ઘુસાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો હતો. કેરેટની આડમાં દારૂ ભરેલો હતો. જે પિકઅપ વાન છે એની અંદર, પિકઅપ ટેમ્પોની અંદર આ દારૂ ભરેલો હતો. ઉપર શાકભાજી અને નીચે દારૂ હતો. પણ પોલીસે દારૂની હેરાફેરી કરતા 3 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. જહાંગીરપુરાના રાજગ્રીન હાઇટ્સ નજીકથી આ ટેમ્પોને ઝડપી પાડ્યો છે. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે. અને ન ફક્ત સુરતમાંથી પણ તાપીમાંથી પણ આ જ રીતે દારૂ ઝડપાયો છે. અલગ અલગ કિમિયાઓથી દારૂ ઘુસાડવાના પ્રયત્નો કરાય છે. તો કઈ રીતે આ દારૂના પર્દાફાશ થયો અને આખરે દારૂ ઘૂસે છે સરહદ પરથી ગુજરાતની અંદર, કેવી રીતે પ્રશ્ન પણ મોટો છે. જિગ્નેશ પાસેથી તમામ વિગતો લઈએ. અનુપુર, ગુજરાતમાં દારૂ આવે છે એ વાસ્તવિકતા છે, કારણ કે ઘણી વખત જોવામાં આવ્યું છે કે ટ્રકો ભરીને દારૂ ગુજરાતમાં પકડાય છે. જ્યારે તેનું ડિમોલેશન કરવામાં આવે અથવા તો તોડવામાં આવે, ત્યાં કરોડો રૂપિયાના દારૂ પર બુલડોઝર ફરતું હોય છે. આવી 2 ઘટનાઓ આજે સામે આવી. સુરતમાં એક શાકભાજીની આડમાં જે દારૂ ઘુસાડવામાં આવતો હતો તે પકડાયો હતો. બીજી તરફ તાપીની અંદર નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીમાં દારૂ આવી રહ્યો છે તેવી માહિતી મળતા પોલીસે તાપીમાંથી પણ આ જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. અંદાજે 1000 કરતાં વધુ બોટલો, એટલે કદાચ કહી શકાય કે જે મુદ્દામાલ છે તેની કિંમત કદાચ 1 લાખ કરતાં વધુનો જે દારૂ છે તે કબજે થયો છે. સાથે ગાડી કબજે કરવામાં આવી. પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે બોર્ડરથી તાપી, વ્યારા કે સુરત સુધી દારૂ આવ્યો કેવી રીતે તે જાણવા માટે હવે પોલીસ મહેનત કરી રહી છે. અને આગળ વાત કરીએ, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે સારામાં સારી યોજના લાવવામાં આવે છે, ને તેમાંની જ એક છે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ, કે જ્યાં ખૂબ સરળતાથી ખેડૂતોને લોન મળી જાય છે પોતાના પાક માટે કે પછી ખેતી માટેના સાધનો ખરીદવા. પણ એમાં પણ કૌભાંડ થતું હોવાનું સામે આવ્યું છે, અને એ પણ એક સરકારી બેંકમાં. આખરે ક્યાં, કોના દ્વારા આ કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું, કેવી રીતે આચરવામાં આવ્યું, નિકુલ પાસેથી જાણીએ. જે બિલકુલથી જગતનો તાત જે ખેડૂત છે, જે સૌના પેટ ભરે છે, પરંતુ તેની સાથે જ હવે છેતરપિંડી જ્યારે થતી હોય ત્યારે એક
મોટો પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે, કેમ કે ઝાલોદની જે SBI બેંક છે તેમાં આ મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે, જેમાં ખેડૂત ન જાણતો હોવા છતાં પણ તેના નામે બારોબાર જે છે તે લોન લઈ લેવામાં આવી હતી. 2,58,000 જેટલી રકમની આ લોન છે તે ઉપાડી લેવામાં આવી અને ત્યારબાદ જે છે તે ખેડૂતને 2 વર્ષ બાદ જ્યારે બેંક તરફથી તે પૈસા ભરવા માટેની નોટિસ મળી ત્યારે ખેડૂતને જાણ થઈ હતી કે આ પ્રકારનું જે કોઈએ છે તે તેના નામે લોન ઉપાડી લીધી હતી. આ લોન ઉપાડનારા બીજા કોઈ નહીં પરંતુ ફિલ્ડ ઓફિસર અને પૂર્વ મેનેજર જ હતા કે જેઓને ખેડૂતના નામે બારોબાર જે છે તે લોન ઉપાડી લીધી હતી. મહત્વની વાત છે કે ખેડૂતે લોન માટે પહેલાં જે છે તે અરજી કરી હતી, પરંતુ તેને તે જ મેનેજર દ્વારા નામંજૂર કરી દેવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તે જ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર જે છે તે આ લોન ઉપાડી લેવામાં આવી. જો કે ખેડૂત જે ભોગ બનનાર છે તેના દ્વારા જે છે તે પૂર્વ બેંક મેનેજરનો નોટિસ બધામાં જ સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદની જે ઓડિયો ક્લિપ છે તે પણ અત્યારે સામે આવી છે. હાલ તો ફિલ્ડ મેનેજર અને પૂર્વ બેંક મેનેજર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. અને આગળ વાત કરવી છે એવો મુદ્દો જે મને તમને બધાને સીધો જ અસર કરે છે અને એ છે મોંઘવારી. મોંઘવારીની હાલત કદાચ વાત કરવા જેવી નથી. 60 રૂપિયા લીટરથી વધારે મોંઘું દૂધ છે, 72 રૂપિયાથી વધારે મોંઘું કિલોએ દહીં મળી રહ્યું છે. દરેક ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓ મોંઘી થઈ રહી છે. ચા હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે લઈ લો અને હવે ખાંડ પણ કડવી લાગવાની છે. કેવી રીતે? પ્રતિક જાદવ પાસેથી જાણીએ. પ્રતિક. નુપુર, બિલકુલ સાચી વાત છે. ખાંડ પણ હવે લોકોને કડવી લાગશે. આમ તો ખાંડનો સ્વાદ ગળ્યો હોય છે, પરંતુ જ્યારે પણ તેનો ભાવ વધતો હોય છે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે લોકોને આ ખાંડ કડવી લાગતી હોય છે. અને આવું જ કંઈક હવે આગામી દિવસોમાં જોવા મળશે, કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખાંડના ભાવ છે તેમાં વધારો જોવા મળે છે, ઉછાળો જોવા મળે છે, જેના ભાગરૂપે સ્થાનિક લેવલે જે ખાંડનો ભાવ છે તેમાં ઉછાળો આવે તેવું તજજ્ઞો માની રહ્યા છે. કારણ કે હાલ ખાંડની કિંમત 35 થી 40 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં આમાં ભાવ વધારો નોંધાઈ શકે છે, કારણ કે ખાંડનું ઉત્પાદન આ વર્ષે ખૂબ ઓછું થયું છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ ઉપર તેની ડિમાન્ડ પણ વધી રહી છે, જેના કારણે ખાંડનો સપ્લાય વધ્યો છે. સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો સ્થાનિક લેવલ ઉપર ખાંડ ખૂબ તેની માંગ વધવાના કારણે તેના ભાવમાં ઉછાળો આવે તેવી પણ શક્યતા જોવા મળી છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો ચાલુ વર્ષે શેરડીનું ઉત્પાદન ખૂબ ઓછું થયું છે. શેરડીમાંથી જ ખાંડ બનતી હોય છે, જેના કારણે ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવે તેવી પણ શક્યતા છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો પેટ્રોલની અંદર જે ઇથેનોલ ભળતું હોય છે તે ઇથેનોલ પણ ખાંડથી જ બનતું હોય છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં જો ખાંડના 1 વર્ષથી રશિયા યુક્રેનનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. ઘણા બધા પ્રયત્નો થયા પણ આ યુદ્ધ અટકી શક્યું નથી અને મહાસત્તા અમેરિકાથી જે નિવેદન સામે આવ્યું છે કે એક વ્યક્તિ આ યુદ્ધને અટકાવી શકે છે, એ જાણશો તો તમારી છાતી ગર્વથી ફૂલી જશે. આખરે કોણ છે એ વ્યક્તિ જે યુદ્ધને અટકાવી શકે છે? શું કહે છે મહાસત્તા અમેરિકા? કિન્નરી પાસેથી જાણીએ. બિલકુલ નુપુર, જે પ્રમાણે ભારત એક વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, એક મહાશક્તિ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, વિકસિત થઈ રહ્યું છે અને એવામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જે છે તે એક વૈશ્વિક પ્રતિભા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે અને વિશ્વના દેશોની અંદર તેમના જે વાત હોય છે તેનું વજન પડે છે. અને રશિયા યુક્રેન યુદ્ધને અટકાવી શકે તો એકમાત્ર નરેન્દ્ર મોદી અટકાવી શકે તેવું કહેવું છે વ્હાઇટ હાઉસના પ્રવક્તા જ્હોન કિર્બીનું. અને રશિયા યુદ્ધ યુક્રેન અટકાવવા માટે જે પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે તેની પણ સરાહના કરવામાં આવી છે. બિલકુલ. એટલે મહાસત્તા થઈને અમેરિકા જો કહે કે અમે નથી કરી શકતા પણ ભારતના વડાપ્રધાન કરી શકે છે, તો એનાથી મોટી આપણા માટે ગર્વની બીજી કઈ વાત હોઈ શકે? અને આ સાથે જ વોરરૂમમાં અત્યારે સમય થયો છે આપનાથી વિદાય લેવાનો, પણ જતા પહેલા આપને યાદ કરાવી દઈએ આજે સંદેશ વિશેષમાં રાત્રે 9:25 આપને બતાવીશું વિનાશ લીલા, કે જે ભૂકંપ બાદની જે તબાહી છે, અને એની સાથે સાથે 9:45 આપને બતાવીશું દેવદૂત, કે તબાહીની વચ્ચે દેવદૂત કેવી રીતે કામ કરી રહ્યા છે અને લોકોને આ મહાસંકટમાંથી ઉગારી રહ્યા છે. અને અત્યારે સમય થયો છે વોર રૂમમાં આપનાથી વિદાય લેવાનો. નમસ્કાર.